اور DGPR کی اٹ سیلف ریسٹرکچرائزیشن، ریویمپنگ اور انسٹیٹیوشنلائزڈ جو ایک پالیسی ہے جو ڈیجیٹلائزڈ پالیسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ہماری نئی میڈیا پالیسی کے ساتھ جڑی ہے، اور جس میں ہم نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ یہ ساری ون بائی ون کل جب ہمارا ایک کنونشن ہوا ہے یہاں DGPR میں، اور 9 ڈائریکٹریٹ کے ہمارے انفارمیشن آفیسرز اور 36 ڈسٹرکٹ سے جو انفارمیشن آفیسرز کی یہاں ٹیم موجود تھی، ہم نے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق DGPR کو آپ کے لیے میڈیا کی سہولت کے لیے ایک امبریلا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی DGPR کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہم اپنے انفارمیشن آفیسرز اور پرائیویٹ میڈیا ہاؤس میں کام کرنے والے جو ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، وہ بیٹ رپورٹرز ہیں، وہ کیمرہ مین ہیں، وہ آپ کے اینالسٹ ہیں، جو بھی وہاں کام کرتے ہیں، سٹوری رائٹرز ہیں، ان سب کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی پنجاب انفارمیشن اکیڈمی جو ہے اس کی پرپوزل ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تیسری اہم چیز جس کا آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ DGPR کے اندر ہمیں ایک ایسی ایفیکٹو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس کے تحت چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب اور ان کی حکومت کی جتنی بھی الائیڈ منسٹریز ہیں، پبلک ریلیف انیشیٹیوز، گڈ گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری پلان جو ہے وہ ایک کمپریہنسو انداز میں میڈیا تک پہنچے اور میڈیا کی آنکھ سے وہ عوام تک پہنچے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے DGPR میں چیف منسٹر انیشیٹو سیل جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، اور اس چیف منسٹر انیشیٹو سیل کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ تمام انیشیٹو جو پنجاب گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ منسٹریز میں اب تک پالیسی میکنگ کی شکل میں، جو سروس ڈیلیوری کی شکل میں، اور اوورآل ان نچلی سطح پہ عوام کو ان پالیسیز کا کیا فائدہ پہنچا ہے، ان کی زندگیوں میں کیا بہتری آئی ہے، وہ سیل جو ہے میڈیا کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کسی ایک ایشو پہ ڈیبیٹ کرے گا، ڈسکشن کرے گا، کمیونیکیٹ کرے گا، اور آپ کی رہنمائی بھی ہم لیں گے کہ اگر وہ پالیسیز اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پبلک میں نہیں ہو رہا یا عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو ان کو ریوائز بھی کیا جا سکتا ہے اور ریورس بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ محور اور مرکز عوام ہے، اور کوئی چیز جو عوام کے فائدے میں نہیں ہے وہ کاسمیٹیکلی ان پالیسیز کو فائلوں میں زندہ رکھنا مقصد نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک اوپن ڈیبیٹ، ایک اوپن سیشن، اور ایک اس سیل کے اندر جو چیف منسٹر انیشیٹیوز ہیں ان پہ ہم بات چیت بھی کریں گے، اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں وہ آپ کے ذریعے اجاگر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا پنجاب کے اندر، جو ہمارا مواصلاتی نظام ہے، سسٹم ہے، جو ٹرانسپورٹ سے جڑا ہوا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو نمبر 1 اس حکومت کی ترجیح ہے، اس کے تحت چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہماری انٹر سٹی بسیز ہیں جو سے لاہور سے مختلف شہروں کے لیے نکلتی ہیں، وہاں پراپر ایک آرگنائز سٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو فی الفور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جدید سہولتوں سے آراستہ ایک ایسا بس ٹرمینل جو ہے وہ حکومت پنجاب ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب بنانے جا رہی ہے، اور اس
पायलट प्रोजेक्ट को फिर हम फैसलाबाद और मुल्तान में नए बस टर्मिनल बना के रेप्लिकेट करेंगे। इसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक इस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने की हदायत जारी की हैं। और इसके अलावा लाहौर समेत जो पंजाब के बड़े शहर हैं वहाँ इलेक्ट्रिक बसेस का एक स्क्वाड शुरू किया जा रहा है। इन इलेक्ट्रिक बसों को पोल्यूशन फ्री करने के लिए शहर को, क्योंकि स्मोग और ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन की वजह से हमारी जो शहरी आबादी है उसके लिए सेहत के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक बसें जो माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी का बायस बनेगी, इनको लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। और पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जो लोग इंटरसिटी सफ़र करते हैं उन्हें पता है कि हमारे यहाँ जो रोड नेटवर्क है उसके अंदर जो गैप्स हैं, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई हादसा होता है तो उस सूरत हाल में वो जो हादसे का शिकार तो होते ही हैं, उस अजाब से गुज़रते हैं, लेकिन साथ चलने वाले उस सड़क पे वो मुतासरीन में सबसे ज़्यादा उस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। लिहाजा पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी जो कायम की जा रही है, इसका मकसद ट्रांसपोर्ट की सहूलतों के साथ साथ आसान, आरामदेह और सस्ता सफ़र जो है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। और इसके लिए नई फ़ोर्स बनाने का, यानी ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक नई फ़ोर्स बनाने की भी एक तजवीज़ सामने आई है और जो ज़ेर गौर है, और अगली मीटिंग में इस हवाले से भी तरजीहात तय की जाएंगी। दूसरा जो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इजलास में तरजीहात तय की गई हैं, उसमें सबसे अहम इनिशिएटिव दुखी इंसानियत के साथ जुड़ा जो हुकूमत की नंबर 1 तरजीह है कि हमने पिसे हुए मुस्तहिक नादार जो तबके हैं उनको ज़्यादा ओनरशिप देनी है। उसके बिना पे जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल पंजाब भर में मौजूद हैं, उन हॉस्पिटल में इससे पहले ये होता था कि सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर जो है वहाँ इलाज मालजे के लिए जा सकती थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने उन हॉस्पिटल्स के दरवाज़े आम शहरियों के लिए भी खोल दिए हैं। अब हर शहरी सेहत की सहूलत इलाज मालजे के लिए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में जा सकता है, और सनती वर्कर्स जो हैं वो उस सहूलत से जो मुस्तफ़ीद हो रहे थे उनकी सेहत के चैलेंजेस को बेहतर अंदाज से ओवरकम करने के लिए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के आउटडोर और इनडोर में भी ना सिर्फ आम मरीज़ों का जो दाखिला और इलाज मालजा है उसको इंश्योर किया जा रहा है, बल्कि इस हवाले से जो कानून के अंदर अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड थी उन ज़रूरी तरामीम की भी मंजूरी दे दी गई है। मज़दूर भाई जो हमारे हैं उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुज़दार हुकूमत ने जो पहली प्रायोरिटी या उनकी सेहत हमारे लिए इंतहाई मुकद्दम है। पंजाब में लेबर और वर्कर्स जो इस वक्त मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हुकूमत ने उनके लिए सेहत कार्ड के इजरा का फ़ैसला किया है, और अब ये सेहत कार्ड जो है वो लेबर और वर्कर्स को भी दस्तयाब होगा। इससे हम मज़दूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इसके साथ जो आज आपने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले, उसके अंदर
मौलाना साहब और साबका वज़ीर आज़म एक दूसरे से जफ्फियाँ डाल के मुबारकबादें दे रहे थे कि उन्होंने कानून का मजाक भी उड़ाया और एक दूसरे को शाबाश दे रहे थे कि कानून के रखवाले जो ख़ुद वज़ीर आज़म की सीट पे और उस मनसब पे फाइज रहे हैं, वो कानून का इस तरह कत्लेआम जो था उस पे बगलें बजा रहे थे। तो जो आपने कल राजकुमारी की तकरीर के दौरान एक गोदाम में आग लगी मीडिया दिखा रहा था, उसकी जब तहकीकात की गई और पंजाब पुलिस ने स्पेशली आरपीओ मुल्तान ने उस हवाले से हक़ाइक़ इकट्ठे किए तो पता चला कि नून लीग के साबका एमपीए हैं पीएमएलएन के शाहिद साहब, उन्होंने वो हवाई जो आतिशबाज़ी की, उस आतिशबाज़ी की वजह से जो हवाइयाँ उस फैक्ट्री में गिरी और वहाँ गत्ते का स्टॉक था, गोदाम था, जिसकी वजह से वहाँ आग भड़क उठी। लिहाजा गत्ते के उस गोदाम के जो मालिक हैं वो मदई बने हैं और नून लीग के जो एमपी हैं साबका, उनके ख़िलाफ़ उनकी प्रॉपर्टी के नुकसान और आतिशज़दगी के हवाले से जो ओवरऑल एक खौफ व हरास और अवाम में जो जिस तकलीफ़ से लोग गुज़रे, उनकी मदियत में वो पर्चा दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा चूँकि कल ये बार बार मीडिया की स्क्रीन पे ये वावेला चल रहा था कि हुकूमत ने पसपाई अख्तियार की, हुकूमत पीछे हट गई, हुकूमत ने पहले रोका और फिर इनको इजाज़त दे दी। ये वो जहरीला प्रोपेगेंडा था जिसके आर्किटेक्ट जो थे वो एक इंजीनियर्ड नैरेटिव चला रहे थे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हकीकत ये थी कि इंतज़ामिया ने जो दरख्वास्त दी वो इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट के तहत मुल्तान की इंतज़ामिया ने इस जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया, जिसके बाद वहाँ ताले तोड़े गए और बलवा किया गया, अहलकारों को मारा पीटा गया, नक्शे अमन अमन किया गया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी वजह से वहाँ शरपसंदों के ख़िलाफ़ 16 एमपीओ के तहत कार्रवाई हुई, जो मुल्तान हाई कोर्ट ने कल जो है उस नज़रबंदी के ख़िलाफ़ उन मुल्ज़मान को रिलीज़ करने का हुक्म जारी किया। और उसके साथ साथ जो हमारे प्यारे मौलाना साहब हलवा और जलवा इकट्ठा दिखाया उन्होंने, तो उनकी खुफिया कुछ हमारे पास इतलात आई हुकूमत पंजाब के पास कि वो अपने वर्कर्स को उन्होंने डंडे तकसीम किए, उन्होंने बैठ के प्लानिंग्स की और ये 100% मैं ज़िम्मेदारी से आपको बता रही हूँ, कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है, कि उन्होंने ये हदायत जारी की कि आपने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होना है और उन डंडों से पुलिस वालों को लहूलुहान करना है। और जाहिर है जब ये इतलात हमारे पास आई तो जिसने पुलिस पर डंडे बरसाने थे, जब माप के हाथ में आप डंडे देते हैं और लहूलुहान करने की आप उकसाते हैं और एज अ लीडर आप यूनिफॉर्म में मलबूस अहलकारों पे हमलावर होने की तरगीब देते हैं, तो फिर होश अगर दूसरी तरफ ना हो तो हुकूमत को जोश के बदले होश दिखानी पड़ती है। और वो पुरजोश क़यादत जो
اداروں کے اوپر اور ان اہلکاروں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتی تھی، بدلے میں پولیس نے ان کو کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنانے تھے۔ ظاہر ہے ریئیکشن ہونا تھا، اور جہاں تصادم ہوتا ہے وہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور اس طرح کے موقع میں پھر شر پسند عناصر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی بھی دوسرے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو ہونے سے روکنے کے لیے یہ اشد ضروری تھا کہ پولیس کو ریسٹرین کیا جائے، رکاوٹیں جو ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے ماپ کے آگے نہیں آنا۔ کسی نے جلسے کی اجازت نہیں دی تھی، صرف پولیس کو یہ احکامات دیے گئے تھے کہ آپ نے ان کے راستے میں نہیں آنا، آپ نے تصادم کی طرف نہیں جانا، آپ نے ان کو گتھم گتھا ہو کے اپوزیشن جو سٹیٹمنٹ ہے آپ نے بھی سنی کہ ہم صفوں پہ سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، تو وہ کفن انہوں نے اپنے لیے نہیں باندھے تھے، وہ کارکنان کو پہنانے کے لیے لائے ہوئے تھے۔ تو ہم نے ان کی حکمت عملی سے وہ سازش جو ہے اس کو ملیہ میٹ کر دیا، اور قانون کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنا راستہ اختیار کرے، نہ کہ لاٹھی اور بندوق اپنا راستہ اختیار کرے۔ لہٰذا جن افراد نے کل انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسہ کیا، ان آرگنائزرز کے خلاف حکومت نے ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا۔ جن آرگنائزرز کے خلاف وہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے اس میں 22 افراد پی ایم ایل این کے ہیں، 16 افراد پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور 13 افراد جو ہیں وہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نامعلوم افراد بھی ہیں۔ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور قانون کو للکارتا ہے، قانون کے منہ پہ تماچے مارتا ہے، تو قانون بے بسی کی تصویر بنے، کھڑا نہ رہے، لوگوں کے اندر ایک قانون کا خوف پیدا ہو اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ ایک چونکہ ایف آئی آرز کی کاپیز آپ کو دستیاب ہو جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ جو آج بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے ایک بڑا کامیاب جلسہ کیا، آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے قاسم سٹیڈیم کے دروازوں کے تالے توڑ دیے، پولیس پیچھے ہٹ گئی، تو 700-800 کے قریب افراد اندر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے اسٹیڈیم کو ہم بھریں گے کیسے، کسی پولیس نے ان کو نہیں روکا، کسی شخص نے آگے کنٹریلر لگا کے اس اسٹیڈیم کے اندر انٹری کو بلاک نہیں کیا، ایک خود جو ہے وہاں سے دمدما کے بھاگے، اور ریلے کرنے کے دعوے دار جو تھے وہ ٹولیوں میں ریلیوں میں بٹے، اور چوک گھنٹہ گھر کے اندر ایک چوک کے اندر اسٹیڈیم سے نکل کے چوک میں انہوں نے ایک دوسرے کا انتظار کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے کہ لوگ زیادہ آئیں تو پھر میں آؤں سٹیج پہ تقریر کرنے کے لیے۔ تو سندھ کے زائرین سندھ حکومت کی مکمل پشت بنائی،